আজকে আমাদের এই আলোচনাটা ছিল the subject of our discussion or panel discussion is protection of women's rights. The very subject signifies that the women were not, either they did not know that they had some rights, or they were not made aware of their rights. Otherwise, why this subject, protection of women's rights? There is no subject called protection of men's rights. Therefore, the bottom line is there is a difference or discrimination which is age-old between men and women, and that has triggered to all kinds of violence against women. So far as our country is concerned, we know about the heinous crime committed to the women about 200 or 250 years ago called Sati Daho. I don't know whether Bangladesh or at that time it was undivided India. I don't know whether you have heard about Sati. Have you heard about Sati Daho Protha? So a girl bride of maybe 9 years, 11 years, 12 years, they were just thrown to the pyre of her dead husband in the name of making her sati. The poor child did not understand. She was simply traumatized, and against her wish, although it was told that we have taken her consent, but which was not the true fact. She was thrown to the fire to be burnt alive along with the dead husband. I just shiver when I think that maybe 200, we believe in rebirth, maybe one of us was the victim, we don't know. So our Raja Ram Mohan Rai, the illustrious man, reformer, I call them Purushottam, because I always consider those male or those men who commit torture on the women, violates women's rights, creates violence, they are not Purush, they are Durvritto. So, and these people are Purushottam. That is why they came to rescue the women from this Sati Daho Protha. Lord Bentinck signed the law, regulation, at that time it was called Bengal Sati Regulation, 1857, I may be wrong, around that time. It later became Act. Then we must remember, because since we are discussing, we cannot forget our past, why we are here. Sometimes I think that how I am in a position to talk in this audience because of Ishwar Chandra Vidyasagar. The girl children used to be told by their grannies, they don't read, don't write. If you touch the book or you touch the pencil, you will become a widow. And widowhood was a very difficult situation in those days. The widows, they were treated not like human beings. They were made to wear white saris only once in a day. Food she will get only once in a day. Sometimes if there is any aberration from all these customs, she has to do Ekadoshi, all these things, all kinds of torture inflicted to the 9 years old widow. Then she will be sent to the Gum Ghar, where she may die any time, without food, without water, without anything. Another way of getting rid of these widows were to send them to Benares or Vrindavan to survive on begging, or surviving on what not. I don't want to elaborate. Even nowadays, if we go to Vrindavan, and I personally have seen, there are many widows, old, ailing, they are begging, wearing saris like our
our grannies used to wear. In front of the temples, they are begging. So, Ishwar Chandra Vidyasagar introduced remarriage of widows. There was tremendous objections, but anyway, it also became a law after our independence, 1961. Then Prohibition of Child Marriage Act, all these acts I am saying because these are all protecting rights of the women. Our subject is protection of women, women's rights. And then came that solemn thing, that is Constitution, Indian Constitution. Indian Constitution, in every country, Constitution is the mother of the law. So all special legislation to protect women emanated from Indian Constitution. Indian Constitution, our Constitution, our forefathers, one of the Constitution writer is sitting here, esteemed, of Bangladesh Constitution. Constitution, they were quite alive to the pitiful plight of the widows. Women. So, in the Constitution, we find all the rights bestowed to the men, women equally. There will be no discrimination in respect of caste, creed, sex, which has been enshrined in Article 14 of the Constitution. Then we get Article 16, equality to get, or equal treatment to get a job like men. I am becoming very short, it can be elaborated anyway. And Article 19, freedom of expression, freedom to settle in any part of the country, and freedom to practice any trade, occupation, which does not fall into the category of restricted. So there was no distinction between men and women. But the most salutary principle or guarantee under Article 21, right to life. Right to life has been extended to a great extent. Right to life includes right to livelihood, right to live with dignity, right to live with decency. And so we got all these legislations later, the domestic violation, prevention of domestic violence, which came from right to live with dignity, because violence is such a negative, creates such a negativity that it not only creates a horror or terror to the women themselves, but to the society itself. Society will go back. And we have got rights, acts like sexual harassment, prevention, prohibition and redressal. This act has provided all the remedies. And this, I must mention, our judiciary was always very proactive towards eradication of discrimination against the women. So, in 1997, we got a judgment. I think you have heard the name Vishakha's case. Yeah, Vishakha's case. Vishakha is a NGO. What happened in Rajasthan, one social worker called Banwari Devi, she was sent to stall a child marriage. She went there, and the after effect, she was brutally raped, brutally abused. So the situation was like that. Apart from criminal case, we know criminal cases continue for years together. This Vishakha came forward, it's a NGO, and filed a case in Supreme Court, Article 32 of the Constitution. And thereby, after Vishakha, what Vishakha said, that it's unfortunate that there is no law for protection of the rights of women in workplace. So Vishakha
laid down many guidelines, and it was strictly mentioned, till the state makes any law on this subject, these guidelines have to be followed as a law of the land. We know whatever Supreme Court pronounces, that becomes law of the land. So by that, actually that 1997 judgment was passed by Supreme Court in Vishakha's case, and that CEDAW, I have not mentioned about CEDAW, that is Convention for Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women. That was, I think, in the year 1979. But India, being a state, ratified only in the year 1994. So we got this judgment of Vishakha in 1997. But when did we get the law, legislation, special legislation, Sexual Harassment, Prohibition, Prevention, Redressal Act 2013. Anyway, something is better than nothing. So now in every institution, be that state, be that private, they are following that act and guidelines, that in every office there has to be a committee to probe into the complaint of sexual harassment, where 50% or more than 50% members will be women. And even if it is found that the man is guilty, then he may be dismissed from service. The finding of the committee will be treated as inquiry committee in the disciplinary proceeding. So these are the laws we have got for protection of women's rights. And I must mention, I'm tempted to mention that we have sometimes, we cannot only trust on the laws, state laws. Yes, our judiciary is proactive, we have laws, but I think there is a gap between practice and proclamation. In practice, I always say that there is a hell of a difference between urban women and rural women. Urban women are really, we can, in the morning we had a discussion where the speakers are from upper strata of the society. They have got all the, maybe there was some gender injustice, gender bias at the higher level. But so far as education is concerned, so far as protection is concerned, so far safety is concerned, the upper strata women, they are protected. But think about the rural women, they are not aware. Even if they are aware, they are they are threatened. They cannot go to the police station. Although law has provided, many modus operandi, there will be protection officers in every police station. She will render all the service. She will take you to the court, to the police station. She will take care of everything. Even then, they do not come forward. So I think we have to be more, the society has to be more proactive. I love to mention one thing, that one Gulabi gang, one Sampath Devi in Bundelkhand. She found that one husband was beating his wife mercilessly. She went and told him, stop that. The husband started abusing her also. Then she went to the locality. She got some of the women who came forward, and thereby the whole village women, they have made a conjoint of women to protest violence against themselves, against the women of the village, and that is called Gulabi gang. They wear pink saris, and their only weapon is lathi, danda. And by that, the statistics say that yes, violence has been reduced. I was in Mumbai. In Mumbai, they have Nirbhaya police squad.
In every police station, there is a team consisting of 2 police officers, OCs, 2 constables and 1 driver. 24 hours they are available. If anything is reported, any kind of violence, violation of rights of a woman is informed, then and there go to that place, take the lady to the police station with care in their car, and they start proceeding against that man. So it's not that that there is always negativity. We must think of positive things also. I don't want to mention about this because she is from Bangladesh, I am from India. If we talk about UN Women, fortunately I am associated with an association which is in consultative status with the United Nations Women. They have UN Women, and they are not working on US women or UK women, they are working on third world countries women for their for gender equality, for their empowerment, because unless and until women are empowered financially, this is a very crucial question, unless and until you are financially empowered, you will not have that courage to fight. So you have to be financially empowered. For that, many projects have been taken. I was just reading, I have forgotten, in that Anganwadi stages, because of we know about the PNDT Act, that prenatal and pre-delivery identification of the sex, that is technique, that is prohibited in our country. So when a baby girl is born, they bring the baby girl with julus, the Anganwadi workers. They take the what is called that pyre chap of the girl, and they put it on the wall. So we are happy the baby girl has come, the Lakshmi has come. So in this way we have to change the mindset. We have to sensitize the judges, the police officers, so that at least, yes, we have come forward, definitely. Many miles from the day of Sati Daho, I was just telling about Sati Daho. But many things still remains, to be done. That's all my submission. Thank you. শুভ অপরাহ্ন। আজকে বাংলা বড়বেডের এই অনুষ্ঠানে আপনাদের আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য ধন্যবাদ। আমি বাংলাদেশের কথা বলতে গেলে আমি প্রথমেই শুরু করতে চাই যে আমাদের একটা রাষ্ট্র, আমরা যে জন্ম হলাম, এটা কিভাবে আমরা জন্ম হলাম এবং সেখানে নারীদের কি ভূমিকা ছিল। ব্রিটিশ আন্দোলন থেকেই বোধহয় একটা, এবং পাকিস্তান আমলে স্পেশালি আমাদের যারা মা খালারা আছেন, ফুপুরা আছেন, মুক্তিযোদ্ধা মিউজিয়ামে যদি আপনারা কখনো আসেন দেখবেন যে এটা কিন্তু একটা নারীদেরও একটা আন্দোলন ছিল। অর্থাৎ সুলতানা রাজিয়া থেকে বেগম রোকেয়া পর্যন্ত একটা আনব্রোকেন চেইন ফর এমানসিপেশন, এবং এমন একটা স্বপ্ন ছিল যে যেই একটা রাষ্ট্রের জন্ম হবে, যে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সমতা থাকবে, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য হবে না, এবং সেই ফর্মাল রেকগনিশনটা আমরা পেয়েছি আমাদের সংবিধানে। সো আমাদের সংবিধানটা একটু ভিন্ন উপমহাদেশে, এবং সাধারণত এই আধুনিক যুগে যখন কোনো একটা রাষ্ট্রের জন্ম হয় তখন একটা কলোনিয়াল সুপিরিয়র অথরিটি স্বাধীনতা দেয়। যেমন উপমহাদেশে ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট অফ পার্লামেন্ট ওয়াজ নেসেসারি, একটা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আইন প্রণয়ন হয়েছে যেটার মাধ্যমে উপমহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিন্তু বাংলাদেশ ব্রোক অ্যাওয়ে ফ্রম দ্যাট। আমাদেরটা ছিল ইউনিল্যাটারাল ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স, উই দ্য পিপল, আমরা এদেশের জনগণ। এই সংবিধানকে বলা হয় অথোকথনাস, অর্থাৎ আমাদের যেই চেতনা, আমাদের জন্ম, এই আমাদের ডিক্লারেশন হচ্ছে আমাদের মাটি, এর শেকড় হচ্ছে আমাদের মাটির থেকে। এটা কোনো সুপিরিয়র পাওয়ার বা ভিনদেশি কোনো রাষ্ট্র থেকে এটা আসেনি।
তো সেই প্রেক্ষিত থেকে সকল ক্ষমতার মালিক হচ্ছে এদেশের জনগণ, নারী পুরুষ নির্বিশেষে, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে। সেই প্রেক্ষিত থেকে এখন আমরা এই সাবজেক্টটাকে দেখতে হবে। এটা হচ্ছে খুবই একটা জরুরি প্রেক্ষিত। অর্থাৎ আমাদের দেশে আমাদের সংবিধানের ২৬ অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে যে এই রাষ্ট্র কোনো আইন করতে পারবে না যেখানে বৈষম্য আছে, অথবা এই রাষ্ট্র জন্মের আগে যদি উত্তরাধিকার থেকে কোনো আইন আমরা পেয়ে থাকি যেখানে বৈষম্য আছে, তাহলে সেই আইন কিন্তু অটোমেটিক্যালি নাল অ্যান্ড ভয়েড। এখন এই বাটখারে দিয়ে আমাদের মারতে হবে যে নারীদের জন্য যে আইনগুলো করা হয়েছে সেই আইনগুলো রাষ্ট্র যদি প্রণয়ন করে থাকে, সেখানে যদি আমাদের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে ওগুলা অসামঞ্জস্য হয়, তাহলে যতটুক অসামঞ্জস্য অতটুক অটোমেটিকলি ভয়েড। আর বাংলাদেশ জন্মের আগে উত্তরাধিকার সূত্রে লস কন্টিনিউশন অর্ডার, যেটা আমাদের নতুন সরকার হওয়ার পরে প্রথম আইনই হয়েছিল প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডারের মাধ্যমে 10ই এপ্রিল, সেখানে লস কন্টিনিউশন অর্ডার ছিল, বাট দ্যাট ইজ সাবজেক্ট টু the proclamation of independence and of course the constitution of Bangladesh. এবং আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের 3টি ভ্যালুর কথা ছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায় বিচার। আর অন্য সব কথাই ছিল হচ্ছে আপনার যেই ঘটনাগুলো ঘটছিল ফ্যাকচুয়াল বিবরণ ছিল। এখন আসেন তাহলে আমরা আইনগুলো দেখি। এই আইনগুলো আমি ভাগ করব, একটা হবে আমাদের সিভিল, ক্রিমিনাল, পারিবারিক, রাজনৈতিক এবং নাগরিকত্ব। এই সব আইনগুলো একটু একটু করে আমরা দেখি। আজকে তো আমাদের সময় তেমন নেই, বাট আমি আরও বেশি এনজয় করব যদি আমাদের ইন্টারাকশন হয়, আমাদের যদি কথোপকথন হয়, ওইটা আমার জন্য অনেক আনন্দময় হবে এবং আপনাদের সঙ্গেও একটা আলাপ করার, একটা ইন্টারাক্টিভভাবে আলোচনা করার সুযোগ হবে। সো প্রথমেই আমি বলবো যে আমাদের ধর্ম বর্ণ ভিত্তিক কোনো বৈষম্য আইনের চোখে হবে না, সমাজে তো বৈষম্য আছেই। সো আমরা একটা ফর্মাল যেই আমাদের ডি জুড়ে যে অবস্থানটা, ডি জুড়ে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে অনেক দেশের থেকেই, এবং আমাদের একটা ফর্মাল ইকুয়ালিটি আছে এবং সংবিধান হচ্ছে সর্বোচ্চ আইন। কিন্তু চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দৈনন্দিনভাবে ডিফ্যাক্টো সেটাকে বাস্তবায়ন করা। এখানে বৈষম্য সমাজে আছে, প্যাট্রিয়ার্কি আছে, সেখানে আমরা কিভাবে করব। কিন্তু আইনের চোখে বৈষম্য থাকতে পারবে না। সেটা সত্ত্বেও এখন আসেন আইনগুলো দেখি। আমাদের পারিবারিক আইন যেটা, সেটা কিন্তু অলমোস্ট পুরো আইনটাই এটা পিসমিল, কোনো কোডিফাইড আইন, একটা কোডিফাইড আইন না। সেই আইনটার ভিত্তি হচ্ছে বৈষম্যর বেসিসে, অর্থাৎ নাগরিকে নাগরিকে বৈষম্য, ডিপেন্ডিং আপন ইউর রিলিজিয়াস পারসুয়েশন, ডিফারেন্ট সেট অফ লজ আর অ্যাট্রাক্টেড। আপনি মুসলিম হলে একটা, খ্রিস্টান হলে একটা, হিন্দু হলে একটা, অ্যান্ড সো অন অ্যান্ড সো ফোর্থ। অর্থাৎ এটা শুধু নারী পুরুষের বৈষম্য না, পুরুষ পুরুষের বৈষম্য এবং নারী নারীদের বৈষম্য এখনও চলমান। এবং এইটা অনেক দিনের একটা দাবি। এখানে আমাদের সাথে শুধু নারীরা না, সচেতন পুরুষও আছেন অনেকে, এবং হিন্দু নারী, মুসলিম নারী, বাংলাদেশে এটা দাবি যে একটা সার্বজনীন পারিবারিক আইন, যেটা আপনাদের দেশে হয়তো অনেক ডিফিকাল্ট হতে পারে, আপনাদের এতগুলো স্টেট আছে, এতগুলো ভাষাভাষীর মানুষ আছে, কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু আমরা মোরলেস হোমোজিনিয়াস, এবং এটা করাটা উপমহাদেশে হয়, তাহলে আমার মনে হয় বাংলাদেশি একটা উদাহরণ সেট করতে পারবে। আপনাদের দেশে কিন্তু আছে গোয়াতে, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন, গোয়াতে কিন্তু একটা এটা আপনার ওই পর্তুগিজ আইন আছে। সো ইউ অলরেডি হ্যাভ, গোয়াতে যেই সিভিল কোড আছে, ফ্যামিলি সিভিল কোড, ইট ইজ ইউনিফর্ম সিভিল কোড অলরেডি আছে গোয়াতে। সো বাংলাদেশে সেটা করা যায়। আমাদের একটা আইন আছে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট, যেটা আপনাদেরও আছে, এটা সেম সূত্রে আমরা পেয়েছি। সো একবার আমাদের একটা অনুসন্ধান, একটা রিসার্চ হয়েছিল যে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে যেখানে হিন্দু এবং বুদ্ধিস্টদের বিয়ের কথা করতে পারে, সেটাকে আমরা কেন ওপেন আপ করে দেব না টু অল সিটিজেন্স অফ বাংলাদেশ। এবং এখানে কেউ যদি প্রফেস করতে চায় পাবলিকলি, তাহলে সে ক্যান অপ্ট করতে পারে তার পার্সোনাল ল যেটা আছে। আর কেউ যদি পাবলিকলি তার ধর্ম প্রফেস না করতে চায়, এটা যদি তার ব্যক্তিগত একটা বিষয় হয়, তাহলে তো সে নিজেই একটা সার্বজনীন এরকম একটা স্পেশাল ম্যারেজ লটাকেই একটা রাতারাতি একটা রেভলিউশনারি চেঞ্জ নিয়ে এনে এক্সিস্ট আইনগুলো আছে ওগুলোকে আমরা টুইকিং করে করে এই জায়গাটা নিয়ে যেতে পারি কিনা।
দিদি সিডোর কথা বলল, যেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক একটা জাতিসংঘের সনদ, কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন অফ অল ফর্মস অফ ডিসক্রিমিনেশন এগেনস্ট উইমেন। বাংলাদেশ আমরা যখন জন্ম নেই, আমাদের জন্ম সনদে অর্থাৎ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রেই বলা আছে যে বাংলাদেশ অ্যাজ আ মেম্বার অফ ফ্যামিলি অফ নেশনস আমরা আন্তর্জাতিক সব সনদ আমাদের দায় যেগুলো থাকবে সেগুলোর উপর আমরা শ্রদ্ধাশীল হব এবং মেনে চলব। ভেরি সারপ্রাইজিং, যখন এই সনদগুলো আসে, বাংলাদেশের জন্মই ছিল মানবাধিকারের জন্য, বাংলাদেশের জন্মই ছিল সাম্যর জন্য, কিন্তু সেখানে আমরা রিজার্ভেশন রেখে দিয়েছি। মূল যে আর্টিকেলগুলো আছে, আর্টিকেল 2 থেকে শুরু করে অনেকগুলো। একইভাবে আমাদের উত্তরাধিকার আইন, আমরা হচ্ছে আরেকটা সনদ, খুব জরুরি সনদ, যেটা হচ্ছে কনভেনশন অন দ্য রাইট অফ দ্য চাইল্ড, সিআরসি, এবং সেখানেও আমরা কিন্তু কন্যা সন্তান এবং পুত্র সন্তানের সঙ্গে এখনো বৈষম্য করে যাচ্ছি উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে। আমাদের অনেক সিচুয়েশন এরকম হয়েছে, ইনক্লুডিং আমার খুব ক্লোজ একজন যিনি এখন আমাদের রাষ্ট্রের স্পিকার, ওনারও এরকম একটা পার্সোনাল সিচুয়েশন হয়েছিল যেখানে বাবা হঠাৎ মারা গেলেন, দুটো কন্যা সন্তান। চাচা এসে দাবি করলেন যে তোমরা এখন আমাদের বোর্ড, তোমাদের যে ধানমন্ডিতে সুন্দর বাড়ি আছে এটা আমার, বিকজ আপনার সাদা কাগজে কালো কলমে পার্সোনাল ল অনুযায়ী আমি হব তোমাদের গার্ডিয়ান। এবং ওনার মা ছিলেন কিন্তু একজন প্রফেসর অফ ইউনিভার্সিটি, ইডেন কলেজের একজন ইউনিভার্সিটি। ডিসপাইট দ্যাট চাচা বলল না, আমি হব ফ্যামিলির গার্ডিয়ান। এটাকে আপনার ফাইট দেওয়া হয়েছিল, বাট ইটস নট ইজি। ওখানে আমার সিনিয়র আছেন, উনি মামলাটা করেছিলেন, যে বলা হয়েছিল যে বাবা বেঁচে থাকতেই বলেছিল আমার যা সম্পত্তি মা এগুলো তো তোমাদেরই, কিন্তু এটা মুখে বলা, কিন্তু সাক্ষীকে দেবে, এগুলোর ভেতরে কেউ জড়াতে চায় না, আসতে চায় না। লাকিলি এখানে হয়তো ওই মামলায় জেতা হয়েছিল। আজকে যিনি বাংলাদেশের স্পিকার, উনি ওই অবস্থানে আদৌ থাকতে পারতেন কিনা যদি তখন সেই মামলাটি তাদের বিপরীত অবস্থাতে যেত। সো এইখানে আপনার এই যে এই বৈষম্যগুলো চলে আসছে, আমাদের অনেক ক্লায়েন্টস আসে, তারা বলে আমার সম্পত্তি আমি এটা অর্জন করছি, রাষ্ট্রের মাথা ব্যথা কেন, না রাষ্ট্র কেন নাক গলাবে আমার পার্সোনাল ম্যাটারে? এটা তো রাষ্ট্রের বিষয় না। অনেক সময় গার্মেন্টসের মেয়েদের সাথে আমরা কাজ করি, ওদের সাথে যাই, অনেক সময় ঠাট্টা মশকরা হয়, আমি ওদের সাথে বসে গপ্প করি, তো বলে আপা আমাকে অনেক ধরনের ব্যক্তিগত প্রশ্ন তারা করে, তো আমিও তাদেরকে অনেক সময় ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি, কি তোমাদের বিয়ে শাদী করছো না কেন? তো বলে আপা আমি কি যৌতুকের সমস্যা? বলে না আপা আমগো কোনো যৌতুকের সমস্যা নাই। তো আমি তাহলে অসুবিধা কি? একটা মেয়ে বললো আমার ঘরে একটা ছোট ভাই আছে, বিধবা মা আছে, আমার রোজগার দিয়ে তোদেরকে ছোট ভাইরে পড়াইতেছি। আপা আপনি কন, আপনি উকিল না? আমি যদি এখন বিয়া বই, আমার স্বামী এতে লয়ে যাইব না? নারীরা সচেতন না, অনেক সচেতন আমাদের দেশে এখন নারীরা। বলছে আপনারা এগুলো চেঞ্জ করতে পারেন না আপা? আর আমার স্বামী যদি কিছু হয়, আমি তো তার সম্পত্তি পাইবো না, পাইবো? আমি তো উত্তর দিতে পারি না ওদের সাথে, আমি ওদের যুক্তিতে আমি একেবারে হেরে যাই। সো এরকম সচেতন আজকের বাংলাদেশের মেয়েরা, এবং বাংলাদেশে যে উন্নতি যেগুলো বাংলাদেশ পেয়েছে, যেই উন্নতিগুলা আজকে আন্তর্জাতিক বাটখারায় স্বীকৃত উন্নতি, সেটা যদি আমাদের ধরা হয়, গার্মেন্টস আমাদের সব বিদেশি ফরেন কারেন্সি আর্ন করছে, ক্ষুদ্র ঋণ বলেন, আজকে শিশুর মৃত্যুর হার কমে গেছে, এগুলো কিন্তু বাংলাদেশের একের পর এক সাফল্য। এই সাফল্য সিংহী ভাগ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কারা অর্জন করছে? আমাদের দেশের সাধারণ নারীরা। সমাজ তাদেরকে কিছু দিয়েছে? জিরো, নাথিং। তাদেরকে আইনের চোখে আমরা বৈষম্য করেই যাচ্ছি। আমাদের সমাজে, আপনাদের সমাজেও এখানে হয়তো অনেক মিডল ক্লাস বুর্জোয়া ভ্যালুজ আছে, কিন্তু যারা আল্ট্রা রিচ এবং যারা একেবারে নিম্ন লেভেলে, তাদের হয়তো ওই তারা ধার ধারছে না, কারণ তাদের সমাজ তাদেরকে কিছুই দেয়নি। সো একটা বস্তিতে যখন স্বামী নির্যাতন করছে, ও লাথি দিয়ে চলে যায়, তোর ভাত খাবো না আমি, ও হাঁটা দিল, ওর কোনো ব্যাংক ব্যালেন্স নেই, কিছু নাই, সে কিন্তু সেটা এক্সারসাইজ করতে পারছে। কিন্তু আমাদের যাদের সমাজ আছে, পাছে লোকে কি বলে, এই একটা দুটোর ভেতরে আমরা পড়ে গেছি। কিন্তু আমাদের আজকের টপিকটা হচ্ছে রাষ্ট্রীয়ভাবে
প্রোটেকশন কি কি আসছে। সো আমাদের আমি একটু টাচ করলাম পারিবারিক আইনের স্টেটাস, যেটা আমার পার্সোনাল স্টেটাস ইজ অ্যাবসলিউটলি ইন কনফ্লিক্ট উইথ দ্য হাইয়েস্ট ল অফ দ্য রিপাবলিক, দ্য পার্সোনাল স্টেটাস অফ এনি সিটিজেন, অ্যান্ড হেন্স উইথ utmost humility আমি বলবো the whole gamut of family law is ultra virus to the constitution. The demand therefore is that we must have a আপনার সার্বজনীন পারিবারিক আইন। অনেক সময় ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড বলা হয়েছিল, তখন অনেক সময় আমাদের যারা আপনার আদিবাসীরা আছেন, উপজাতিরা আছেন, তারা মনে করেন ইউনিফর্ম করলে আবার তাদেরকে একটা জায়গায় ফেলে দেওয়া। সো দ্য আনসার টু দিস কুড বি লেট দেয়ার বি অ্যান অপশন অ্যান্ড চয়েস, লেট ইয়াং কাপলস ডিসাইড তারা কোন আইনে তারা নিজেদেরকে নিজেরা আপনার নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। তারা যদি এরকম একটা সার্বজনীন পারিবারিক থাকে, লেট দেম অপ্ট আউট অ্যান্ড লেটস সি ইন দ্য নেক্সট 10-15 ইয়ার্স এটা কোথায় যায়। বাট রাষ্ট্রর কোথা থেকে অধিকার পেল যে জনগণের অধিকার খরণ করার? কারণ আপনার রাষ্ট্র হচ্ছে আপনার যেই কাঠামো দিয়েছে জনগণের solemn expression of the will of the people is the constitution, এবং কনস্টিটিউশন বলছে এখানে সমতা থাকতে হবে। এনি আদার ল ইজ not superior to the constitution, is subordinate, এবং যতটুক অসামঞ্জস্য ততটুক যেই মুহূর্তে সংবিধান প্রণয়ন হয়েছে সেই মুহূর্ত থেকে এটা অটোমেটিকলি ভয়েড। এই প্রেক্ষিত থেকে জিনিসটা দেখতে হবে। সো দ্য হোল গ্যামট অফ ফ্যামিলি ল আমি জাস্ট ফ্ল্যাগ করলাম, এটা নিয়ে ইটসেলফ আমরা অনেক লম্বা চওড়া আমার অনেক সেমিনার হতে পারে। প্রত্যেকটা বিবাহ বিচ্ছেদ, কাস্টাডি থেকে শুরু করে আপনার ইনহেরিটেন্স, দ্য হোল গ্যামট, এখান থেকে আমরা প্রত্যেকটা ইয়েগুলো নিয়ে এখানে অনেক লম্বা আলোচনা করতে চাই, বাট সময়ের কারণে আমি জাস্ট ফ্যামিলি ল একটা ইয়ে হিসেবে হাইলাইট করলাম। আরেকটা ছিল নাগরিকত্ব আইন। আমরা এটা শুনতে খুব খারাপ লাগবে, কিন্তু বাংলাদেশকে আমরা মা বলি, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, এবং এটা আমাদের জাতীয় সঙ্গীত, এবং দেশকে আমরা মার মতো করে দেখি। কিন্তু বাংলাদেশে একটি মা তার সন্তানকে কিছুদিন আগে পর্যন্ত নাগরিকত্ব দিতে পারতো না, কারণ বাংলাদেশে আমরা ওই আমাদের পুরুষতান্ত্রিক প্যাট্রিয়ার্কের আইডিয়াতে ওই নাগরিকত্ব ইজ কাইন্ড অফ লাইক ইনহেরিটেন্স, যে এটা হচ্ছে মেল লিনিয়েজে আসছে, বাপ দাদা 14 পুরুষ থাকলে তারপরে হবে আর কি। সো ওটাকে নিয়ে আমরা বেশ এখানে বিভিন্ন সুশীল সমাজ, নারী অধিকার থেকে আমরা বিভিন্ন আন্দোলন করার পরে বিগত কেয়ারটেকারের সময় বোধহয় এটাকে তখন চেঞ্জ করা হয়েছিল, এবং একজন বাঙালি নারী যদি বিদেশিকে বিয়ে করে তাহলে সে নাগরিকত্ব দিতে পারতো না, কিন্তু একজন বাঙালি পুরুষ যদি বিদেশিনীকে বিয়ে করে তাহলে পিতৃসূত্রে তখন সে নাগরিকত্ব পেত। Not that আজকে বাংলাদেশের passport is very well sought after, but that's not the point. It's the principle of it. ঠিক আছে? So, এবং এখানে আপনার দুটো কেস ছিল। একজন ছিলেন ফরাসি, বিয়ে করেছিলেন, এবং ওদের ছেলেরা ফরাসে বড় হলেও খুব দেশের প্রতি টান ছিল, তারা চাচ্ছিল আপনার এখানে বিদেশি পাসপোর্ট পেলে বাঙালিরা তো নিজের পাসপোর্ট বেশিরভাগ সময় বাংলাদেশে এখন বিসর্জন দিতে কোনো বাধা বোধ করছে না, কিন্তু এই ছেলেরা বাইরে মানুষ হওয়ার পরেও তাদের মার দেশের প্রতি ভীষণ টান ছিল, এবং সেখানে এই এরকম একটা অনেক বছর আমাদেরকে এই মামলা চালাতে হয় আইনজীবী হিসেবে। ইভেনচুয়ালি এখানে বৈষম্য বিধায় আমাদের আইন পরে আমরা এটাকে আইনি অ্যামেন্ডমেন্ট করতে হলো। It was absolutely discriminatory. So অনেক সময় আমাদের জাজরা is little shy to strike down the law, but সেই ক্ষমতা ওনাদের আছে। If the law is inconsistent with the constitution, it's automatically void. But অনেক সময় দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকে। It depends from bench to bench. সব বেঞ্চ সমান না, আর কিছু কিছু বেঞ্চ অনেক সাহসিকতা দেখিয়েছে। আমাদের 8ম সংশোধনী যে জাজমেন্টে ছিল, ওইটা আমি ডাইগ্রেস করছি, সেখানে আমাদের বেসিক স্ট্রাকচার বলে একটা ডক্ট্রিন ইভলভড হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল সংবিধানও যদি অ্যামেন্ডমেন্ট হয়, ওই অ্যামেন্ডমেন্ট যদি মৌলিক কাঠামোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে সেই অ্যামেন্ডমেন্ট ইটসেলফ ইজ অটোমেটিকলি ভয়েড। সো আমাদের ল স্ট্রাক ডাউন করার ট্রেডিশন ইজ এ ভেরি স্ট্রং ওয়ান। সো সেই জন্য আমি আশাবাদী। আরেকটি এরিয়া আমরা
এখানে কিছু প্রথা যে স্পেশাল আইনগুলো করা হয়, আমি আপনাদেরকে প্রভোগ করতে চাই যে টু হোয়াট এক্সটেন্ট এটা কি নারীদেরকে এম্পাওয়ার করে নাকি ডিসএম্পাওয়ার করে। কারণ অনেক সময় হয় কি, আমরা একটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রেক্ষিত থেকে যখন ঘটনাটা দেখি বা নারীদেরকে দেখি, অনেক সময় উই বিকাম ওভার প্রোটেক্টিভ, এবং প্রোটেকশন করতে গিয়ে তাকে কি আমি ক্ষমতাশীল করলাম না ক্ষমতাহীন করে দিচ্ছি, এটা বোঝার বিষয় আছে। অ্যান্ড ইটস এ ভেরি ডেলিকেট ব্যালেন্স ওয়ান হ্যাজ টু টো। অর্থাৎ উদাহরণ দিয়ে বলি কথাগুলো। মনে করেন একটা আনডিজায়ারেবল ম্যারেজ হলো, দুই ধর্ম, ছেলে মুসলমান বা মেয়ে হিন্দু, অথবা ভাইস ভার্সা, অথবা গরিব ঘরের ছেলে বড়লোকের মেয়ে, অথবা বড়লোকের মেয়ে গরিব ঘরের ছেলে, হোয়াট এভার দ্য কেস মে বি, সোশ্যালি পরিবার এটাকে মেনে নিতে পারছে না। তখন তাদের একটা সনদ বা কাবিননামা থাকে। মেয়ের বাবা ইউজুয়ালি কেস আনছে কিডন্যাপিং অ্যান্ড রেপ হাজব্যান্ডের বিরুদ্ধে। হাজব্যান্ড কাবিননামা দেখিয়ে সাধারণত বেল নিয়ে বেরিয়ে যায়। এখন মেয়েটা কোথায় যাবে? আহা কি দরদ আমাদের আদালতের, সমাজের, সকলের। আহা মেয়েটা কোথায় যাবে? আমাদের ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোডে আর্টিকেল 100 বলে একটা ধারা আছে। এটাকে বলা হয় নন পেরিশেবল, মার্ক করবেন, নন পেরিশেবল গুডসের জন্য যদি দুই পক্ষ এটাকে নিয়ে দাবি করে, তাহলে আদালত সেটাকে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখিতে পারিবে। এখন এই নারীটাকে আমরা পাঠিয়ে দেই নিরাপত্তা হেফাজতে, এগেনস্ট হার উইল। এবং এগুলো আমি এরকম একাধিক হেবিয়াস কর্পাস করেছিলাম। বলেছিলাম যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আ পলিটিক্যাল ডেটিনিউ অ্যান্ড হার। একটা পলিটিক্যাল ডেটিনিউকে হেবিয়াস কর্পাস আমাদের করতে হয় বিকজ হি অর দ্যাট পারসন থিংস, এবং তার চিন্তা চেতনা, ডমিনেন্ট ইডিওলজি, ডমিনেন্ট যে চেতনা, তার থেকে একটু ভিন্ন। হোয়াট ইজ হার ক্রাইম? ওয়াই ইজ শি ইন কাস্টাডি? বিকজ শি থিংস ইন্ডিপেন্ডেন্টলি। আনডিজায়ারেবল হতে পারে, বাট বেআইনি তো না। সো এখানে অ্যাট বেস্ট, যদি এখানে রেপ হয়ে থাকে, অ্যাট বেস্ট শি ইজ আ উইটনেস। আমরা উইটনেসকে হেফাজতে রাখিব। আপনি নিরাপত্তা হেফাজত বলছেন, জেল বলছেন না। অ্যাকচুয়ালি উই ডোন্ট কেয়ার হোয়াট ইউ কল ইট, হোয়াট ইজ দ্য কনসিকুয়েন্স অফ ইট। ইনকার্সারেশন, সভ্য দেশ বিলাতে বলা হয় গেস্ট অফ হার ম্যাজেস্টি, এখন তো হিজ ম্যাজেস্টি। হ্যাঁ, রাজার অতিথি, কয়েদিদেরকে তাই বলা হয়। সো এরকম একাধিক আমরা আইন করে এরকম অনেক মেয়েদেরকে নিয়ে এসেছি। তারপরে সরকার এগুলো আইনগুলো হওয়ার পরে বিভিন্নভাবে আমরা ধাক্কা দিতে দিতে কিছু শেল্টার হোম করেছে। আর আইনে এখনও ওই সেফ কাস্টাডির কথাটা বলা হয়েছে, বাট এখনও যে জিনিসটা মিসিং ইজ কনসেন্ট। আর বাবা বলেন আমার মেয়ের তো বয়সই হয়নি কনসেন্ট দেওয়ার জন্য। সো এখানে বয়স তখন একটা ইস্যু হয়ে যায়, রাইট? অথচ আমার মুসলিম পার্সোনাল লতে অ্যাজ সুন এজ শি ইজ রিচ পিউবার্টি শি ইজ এলিজিবল ফর ম্যারেজ, বাট তার ভোট দেওয়ার জন্য শি ইজ নট এলিজিবল। জমি জমা মানে কেনার জন্য শি ইজ নট আ মেজর। সো উই আর ডিসএম্পাওয়ারিং হার অর নট। সে সম্পত্তি করতে পারবে না, কিন্তু সন্তান পয়দা করতে পারবে। A child giving birth to another child. এবং আমাদের যেই ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন আইন আছে, সেখানে এই বিবাহগুলোকে বলা হচ্ছে ইররেগুলার ম্যারেজেস। তাহলে আবার আমার প্রশ্ন, এটা কাকে প্রোটেক্ট করছে? when the marriage is irregular, এই ম্যারেজকে বা কিছুদিন পরে যদি স্বামী আরেকটা বিয়ে করে, বহু বিবাহ করে, or anything happens, who is protected? She is not protected. এবং এখানে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সে এটার বিরুদ্ধে কোনো মামলা নিতে মানে রুজু করতে পারবে না, বিকজ শি ইজ আ মাইনর। সো শি ইজ আ মাইনর, শি ক্যানট গো টু দ্য কোর্ট, বাট দেন দ্য ম্যারেজ ইজ স্টিল ভ্যালিড বাট ইররেগুলার। ইররেগুলার মানে এটা লিপিবদ্ধ করা যাচ্ছে না। সো পাওয়ার ব্যালেন্সটা কোথায় গেল? এটা কি পাওয়ার ইমব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে? এবং এখানে মামলা কে আনতে পারবে? ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, নট এনিবডি। এটা যদি একটা অবৈধ অন্যায় কাজ হয়, এনিবডি শুড বি এবল টু
লজ অফ কমপ্লেন? নো, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের। ওনার কি যায় আসে? আর উনি যারা ভোট দিতে পারবে, কারণ ভোটে হয় ইউনিয়ন পরিষদ, তাদেরই তো স্বার্থ তিনি দেখবেন। একটা মাইনরের স্বার্থ দেখার ওনার কি কি মানে ওয়েস দ্য ইনসেন্টিভ? সো এরকম অনেক অ্যানোমালিজ আমাদের আছে। আরও যদি আমরা এখানে বলি যে আমাদের স্পেশাল ল, আমাদের পলিটিক্যাল সেক্টরে আমরা নারী আসন, রিজার্ভ কিছু নারী আসন আছে। এখানে আই ওয়ান্ট টু প্রভোক ইউ যে হুজ ইন্টারেস্ট ইট সার্ভস, বিকজ আমাদের যখন 54-এ 1954-তে যখন যুক্তফ্রন্টের ইলেকশন হয়, তখন যে সেটআপটা ছিল যে এখানে নারী আসন ছিল এবং কন্টিগুয়াস 5টা কনস্টিটিউয়েন্সিকে একটি নারী আসন হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। অর্থাৎ যারাই এখানে নির্বাচন করবেন নারীরা, যেই দলই আসুক না কেন, একটা নারীকে মনোনয়ন করতে হবে এবং 5টা কনস্টিটিউয়েন্সি নিয়ে তার একটা কনস্টিটিউয়েন্সি হবে। এবং দৌড়ঝাঁপ করে সরাসরি নির্বাচন হয়েছিল 54-এ। এত বছর পরে আমরা রিজার্ভ সিট রেখেছি নারীদের জন্য, কিন্তু সরাসরি নির্বাচন নেই, পরোক্ষভাবে নির্বাচন হচ্ছে। অর্থাৎ যেই পার্লামেন্টারি দল জিতে আসছে, প্রপোর্শনেটলি তারা নারীদেরকে নমিনেট করছে। এখন আসেন আমরা এটাকে আরও বিশ্লেষণ করি। যারা পার্টি লিডার, একজন নারীর যার নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা আছে, তখন কখনোই তাকে তারা নমিনেট করতে চাইবে না। তারা চাইবে নারী আসনে এমন নারীরা আসুক যারা একটু আজ্ঞাবহ থাকবে টু দ্য পলিটিক্যাল পার্টি বসেস। এবং এক্স্যাক্টলি মোস্ট কেসেসে সেটাই হচ্ছে নারী আসন নিয়ে। কিন্তু নারী তার নিজের দক্ষতা দিয়ে দৌড়ঝাঁপ করে ইলেকশন করে সরাসরি আসছে না। আমাকে ভুল বুঝবেন না, আই এম নট এগেনস্ট অ্যাফার্মেটিভ অ্যাকশন। নারী আসনের বিলুপ্ত করার পক্ষে আমি কথা বলছি না। অ্যাফার্মেটিভ অ্যাকশন, আমরা যখন সমতার কথা বলি, অনেকেই প্রশ্ন করেন যে আপনারা একদিকে সমতার কথা বলছেন, আবার একটা কোটা চান কেন, স্পেশাল রিজার্ভ সিট চান কেন? আমাদের দেশের মানুষকে বোঝাতে খুব সহজ। যখন আমরা চাকরির কোটার কথা বলি বা জাতিসংঘের কোনো একটা পোস্টের কথা বলি যে উন্নয়নশীল দেশের জন্য কোটা আছে, বা আমরা গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে যখন কোটা আমরা নেই এক্সপোর্ট করার জন্য, ইজিলি বুঝে যায় যে এখানে অনগ্রসর কোনো জাতি, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের জন্য সাময়িক কালের জন্য এখানে একটা, নট ফর অল টাইম টু কাম, ফর এ টেম্পোরারি পিরিয়ড, একটা আপনার প্রিভিলেজ দেওয়া হচ্ছে যাতে ইকুয়ালিটি আসে, নট ইন টার্মস অফ ইনপুট বাট আউটপুট। অর্থাৎ আমি যখন ওই আমার গার্মেন্টসের মেয়েদের সঙ্গে বসি, তাদেরকে যখন কথা বলি, আমি এভাবে অনেক সময় উদাহরণ দিই যে আমার যদি একটা দুটো সন্তান থাকে, একটা রুগ্ন এবং একটা মোটা, দুজনকে যদি আমি সমান খাবার দেই, যে রুগ্ন সে রুগ্ন থাকবে, যে মোটা সে মোটাই থাকবে। সো দুজনকে ভালো স্বাস্থ্য হওয়ার জন্য যে রুগ্ন তাকে একটু বেশি দিতে হবে, আর যে মোটা তাকে একটু কম দিতে হবে, সো দ্যাট আমি ইনপুটে ইকুয়ালিটি দিচ্ছি না, আউটপুট যেটা আসবে সেটার একটা ইকুয়ালিটি পাবো। সো সে কারণে অ্যাফার্মেটিভ অ্যাকশনকে উই সার্টনলি সাপোর্ট দ্যাট। কিন্তু 50 বছর আমাদের হয়ে যাচ্ছে, বাই নাও আমাদের অ্যাফার্মেটিভ অ্যাকশনে সরাসরি নির্বাচন করে যদি নারীরা আসতে পারতো, আমাদের দেশে এখন নেতৃত্ব হয়ে যেত। হ্যাভিং সেড দ্যাট, আমাদের আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের লিডার অফ দি অপোজিশন আর উইমেন। আমাদের এখন বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টে আমাদের মহিলা জাজ হয়েছেন, এবং আই এম ভেরি হ্যাপি টু ইন্ট্রোডিউস, আমাদের মাঝে একজন আছেন, শি ওয়াজ দ্য থার্ড অ্যাপেলেট ডিভিশন জাজ ইন বাংলাদেশ। আমাদের স্পিকার, হেড অফ দ্য লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ইজ অলসো উমেন। আমাদের এখানে আর্মি, নেভি, পুলিশে মেয়েরা আসছে। সো আমাদের ফর্মাল পদগুলোতে নারীরা আসছে। বাট আমি খুশি হব যখন আমার খানসামা মুদির দোকানের উদ্যোক্তা যখন নারী হবে, আমার যখন ড্রাইভার নারী হবে। সো আমি ওই বাটখারাতে যেতে চাই। আমাদের পাইলটস আছে, নারীরা প্লেন চালাচ্ছে। সো আমাদের নারীদেরকে দে আর নাও ভিজিবল। আমি নিজেই খুব গর্ববোধ করি, সুপ্রিম কোর্টে ইভেন আমি যখন শুরু করি, লিটিগেটেড ছিল না, খুব কম আসতেন, তাও ফ্যামিলি লতে থাকতেন।
আর আরেকজন ছিলেন এনজিও কাজই বেশি করতেন, কিন্তু ফুল টাইম লিটিগেটর রিসেন্সি ছিল না। এখন চমৎকার চমৎকার অ্যাট্রাকটিভ আর্টিকুলেট ইয়াং লেডিস আর কামিং। আই ফিল এক্সট্রিমলি প্রাউড। সো বাংলাদেশ ইজ মেকিং প্রোগ্রেস। এবং ইকোনমিক এম্পাওয়ারমেন্টে যে কথাগুলো বললেন, বাংলাদেশের আমাদের উপমহাদেশেই সোশ্যাল স্টেটাসে আপনাদের থেকেও এবং অন্যান্য আমাদের শ্রীলঙ্কা বলেন, পাকিস্তান তো নিশ্চয়ই আমরা এগিয়ে আছি। সো এটা গর্বের বিষয়। কিন্তু আমাদের লিগ্যাল স্টেটাসে আমরা যাদের কারণে আমরা এগিয়ে আছি তাদেরকে আমরা তুচ্ছভাবেই দেখছি, তাদের জন্য তেমন আমরা কোনো আইন করছি না। আমাদের নারী নির্যাতনের আইনটা না বললেই নয়, একটা স্পেশাল ল করা হয়েছে নারী নির্যাতনের, এবং এই আইন যখন প্রথম করা হয়েছিল এখানে মুক্তিপণ থেকে শুরু করে নারী নির্যাতনে অ্যাজ আ মানে অমনিবাস অন্য ইস্যু ঢুকে দেওয়া হয়েছে, সেটাকে আমরা বিরোধিতা করেছিলাম যে এখানে আপনাদের অন্য পলিটিক্যাল ইস্যুর ভিতরে আমরা এগুলো তো চাই না। তারপরে এইটাকে আমরা ঠিক করে নিয়ে আসি। এখানে আমি আপনার তৎকালীন আইবি রহমান নারী বিষয়কে দেখতেন, শি ওয়াজ আনফর্চুনেটলি ব্লোন আউট একটা টেররিস্ট অ্যাক্টের আন্ডারে। ওনার নেতৃত্বে সেই সময় আমরা সকলে মিলে একটা খসড়া আইন কিভাবে প্রণয়ন হবে, আমরা একটা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ছিল সরকারের সাথে, আমরা আইনটা লিখে উপহার দিয়েছিলাম এবং ওইটাকে আমরা একসঙ্গে আলাপ আলোচনা করলাম। কিছুদিন পর পরে দেখি আমলারা এগুলোকে বদলে দেয়। এখন যে বিষয়টা এসছে রিসেন্টলি, একটা যে অ্যামেন্ডমেন্ট এনেছে সেখানে বলা হচ্ছে যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স যদি হয় বা গ্রিভিয়াস বডলি হার্ম হলে একটা ডাক্তারি সার্টিফিকেট লাগবে। এবং আইনটা যেভাবে লেখা হয়েছে ইট ইজ অ্যাম্বিগুয়াস। এখানে বলা হচ্ছে সরকারি অনুমোদিত একটা আপনার এই ডাক্তারি সার্টিফিকেট লাগবে এবং অনুমোদিত হসপিটাল। ওকে, সো এখন আমাদের দেশে অনেক প্রাইভেট হসপিটাল আছে। এখন যে একটা ঘটনা যার হলো কোনো গ্রামে গঞ্জে, সেই হসপিটাল কি হারিকেন দিয়ে খুঁজে বেড়াবে? ওইটা ছাড়া মামলা কোর্ট এন্টারটেইন করবে না। এবং আরও বলা হয়েছে এটা জুডিশিয়াল প্রোনাউন্সমেন্টের মাধ্যমে, সেটা অ্যাজ পার দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ আ হাইকোর্ট ডিভিশন জাজমেন্ট, যে এখানে আপনার পুলিশকে বলতে হবে যে দে আর স্যাটিসফাইড যে তারা মামলা নেয়নি। হাউ অ্যাবসার্ড! এই ধরনের মামলা পুলিশ নিতেই চায় না। এগুলো মামলা নিতে গেলে এখানে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে লোকাল লোকজনকে সাথে নিয়ে তারপর নিতে হয়। সো ওয়াই উড দ্য পুলিশ গিভ আ সার্টিফিকেট যে আমরা এই মামলা সময় মতো রুজু হয়নি? দিস ইজ দ্য রিজন। সো এখানে প্রসিজারাল যেই আপনার অবস্টিকল তৈরি করা হচ্ছে, দিস স্পেশাল ল ইজ বিং মেড নিউগেটরি, অ্যাবসলিউটলি নিউগেটরি। সো এখানে আপনার এখানে প্রতীয়মান এবং দৃশ্যমান ড্যামেজ আছে, ডক্টরি নাক ভেঙে দিয়েছে, সেদিনও একটা মামলা আমরা করছি, ছবি আছে, এবং ডিভোর্সের পরে হাজব্যান্ড এসে আবার ভাঙচুর করেছে ওদের বাসায়, একটু তার অন্য ধরনের নেশাও আছে। সো এগুলো প্রতিমান হওয়ার পরেও কোর্ট ইজ সেইং বাট ইউ নো উই ক্যানট এন্টারটেইন দিস, বিকজ আইনে লেখা আছে যে ডাক্তারি সার্টিফিকেট থাকতে হবে সরকারি অনুমোদিত হসপিটাল। অর্থাৎ আপনি মেডিকেলে কেন গেলেন না, আপনি কেন থাকে গুলশানে বা বনানীতে, আপনি কেন কাছে যে হসপিটাল ছিল সেখানে গিয়েছেন? সো অ্যাক্সেস টু জাস্টিস ইজ অলসো দেন বিং ডিনাইড। সো এই স্পেশাল লগুলো আমরা যখন করছি, বা আমরা সেই স্পেশাল ডিসপেন্সেশন যেটা আমরা করছি, এটাকে আমরা কি ভিকটিমকে ক্ষমতাশীল করছি নাকি আরও ক্ষমতাহীনতার দিকে আমরা তাকে ঠেলে দিচ্ছি? সো আপনার একইভাবে রেপের কেসে আমাদের ভীষণ প্রবণতা ছিল যে মেডিকেল সার্টিফিকেট লাগিবে, আদারওয়াইজ রেপ প্রমাণিত না। সো রেপ ইজ নট আ মেডিকেল কন্ডিশন, ইটস এ লিগাল কন্ডিশন। The question is whether there is consent or not. মেডিকেল ডাক্তার বলবে রেপ হয়েছে, সেটা আমাদের আদালত ডাক্তার বললে রেপ আর রেপ না, দ্যাটস অ্যাবসার্ড। এবং বলা হয় আগে বলা হতো, যেটা আমাদের জুডিশিয়াল প্রোনাউন্সমেন্টের মাধ্যমে চেঞ্জ হয়েছে, যে করোবোরেশন লাগবে। সো অর্থাৎ আপনার বাসায় যদি ডাকাতি হওয়ার পরে খুন হয়, বা ডাকাতি হওয়ার পরে আপনার এখানে গ্রিভিয়াস বডলি হার্ম হয়, তাহলে বেস্ট উইটনেস ইজ দ্য ভিকটিম। একই ঘটনা তারপরে যে রেপ হয়, ভিকটিম ইজ নট
a sufficient witness. Absolute absurd. Corroboration লাগবে। তো এই রেপ যখন করা হয় কি সাক্ষী প্রমাণ রেখে ঘটনাটা করে? অজুহাত দেওয়া হয়, মিথ্যা মামলা হয়। উইথ ডিউ রেসপেক্ট, আমাদের দেশে মিথ্যা মামলা কোথায় হয় না? জমি জমার থেকে শুরু করে আইলের মামলা সবই বোগাস মিথ্যা মামলা হয়ে থাকে। কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে আমরা বলেই দিচ্ছি এখানে মিথ্যা মামলা হচ্ছে। এবং আরেকটা যেটা হয়, টু ব্যালেন্স করার জন্য, যেহেতু আমাদের পোস্ট ডিভোর্স মেইনটেনেন্স নাই, সেই কারণেও অনেক সময় এই জায়গাটাতে আপনার একটা যখন রেপ হচ্ছে বা ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে তখন এরকম একটা পাল্টাপাল্টি শুরু হয়ে যায়। সো এটার কনক্লুশন বা একটা কমপ্লিশন হয় না, উইথ প্রপার একটা ডিউ বেরিয়াল হয় না। ওয়েন দ্য রিলেশনশিপ ইজ ডেড, গিভ ইট আ প্রপার ডিগনিফাইড বেরিয়াল। ওই বেরিয়ালটা নাই আমাদের, বিকজ ওখানে মেইনটেনেন্স, ভরণ পোষণের বিষয়গুলো, আইনগুলা খুবই কাঁচা। আমি জাস্ট, আমাদের সময় হয়ে গেছে, সো আমি জাস্ট লাস্টলি জাস্ট আপনাদের থেকে 5 মিনিটের কম সময় নেব। আমি যখন নতুন প্র্যাকটিস শুরু করি এরকম ঘটনা দেখে অনেক আগে, এটা আবার এখন মনে হচ্ছে, একটা ছোট স্কিট লিখেছিলাম, অ্যান্ড দিস উইল গিভ ইউ সাম ইমপ্রেশন অফ হোয়াট গোজ অন। সো কোর্টরুম ভরা, এখানে নারীদের ভরা, ওখানে মহিলা জাজ, মহিলা প্রসিকিউটর, মহিলা ডিফেন্স, কাচুমাচু করে একজন ভদ্রলোক কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। তো আপনার ডিফেন্স কাউন্সিল তাকে জিজ্ঞেস করছে, আচ্ছা বলুন তো ঘটনাটা কোথায় হয়েছে? না, আমার বাড়ির পাশে একটা রাস্তা, ওখানে হয়েছে। কটার সময়? তখন রাত 10:30 বাজে। তো আপনি পুরুষ মানুষ, আপনি একা রাত 10:30টায় রাস্তায় কি করছিলেন? না মানে ডাক্তারবাবু বলেছে খাওয়ার পরে একটু হাঁটার অভ্যাস করা, তো আমি একটু হাঁটতে গিয়েছিলাম খাওয়ার পরে। আপনার পরনে কি ছিল? এই এরকম বেশের পোশাক আশাক যেরকম দেখছেন। ও, আপনার পোশাক আশাক দেখে তো মনে হয় আপনার কাছে মালপানি আছে। তো না, তা হবে কেন? আচ্ছা, আপনি কি ভালো মানুষ? জি, আমি ভালো মানুষ। দান খয়রাত করেন? জি করি। জাকাত দেন? জি দেন। তো আপনি তো আগেও স্বেচ্ছায় টাকা পয়সা বিলিয়েছেন, এবারও যে আপনি স্বেচ্ছায় টাকা দেন নেই, সেটা কি প্রমাণ? না, তা হতে যাবে কেন? তা হতে যাবে মানে আপনার প্রশ্ন যেটা করেছি উত্তর দিন, পাল্টা প্রশ্ন করবেন না, নয় কন্টেম্প্ট হবে। না না, আমি তো এখানে স্বেচ্ছায় আমার সোনার চেইন ঘড়ি নিয়ে গেছে, আমার মানি ব্যাগ নিয়ে গেছে, আমি তো এটা স্বেচ্ছায় দিইনি। আপনি তো নিজেই বললেন আপনি ভালো মানুষ, স্বেচ্ছায়, আপনি হ্যাবিচুয়েটেড, আপনি নিজে টাকা স্বেচ্ছায় দিয়েছেন, আপনি দান খয়রাত করেছেন, তো এবারও তাহলে আপনি দান খয়রাত করেছেন। না, আমি সেটা করিনি। এই যে আমার মেডিকেল রিপোর্টে কোনো জখমের এখানে চিহ্ন নাই। আপনি তো কুস্তি করেন নাই আমার সম্ভ্রান্ত পরিবারের মক্কেলের সাথে, তাহলে তবে নিশ্চয়ই আপনি স্বেচ্ছায় দিয়েছেন। যে না, আমি কুস্তি করতে যাব কেন? একজন যখন ছিনতাইকারী আসে তার সঙ্গে কুস্তি না করে তো এটাই তো শ্রেয় দিয়ে দেওয়া। নো, আপনার কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই, আপনি এখানে মারামারি করেন, কুস্তি করেন, সেই জন্য এটা তো কোনো মেডিকেল, ইউ ক্যান সি দ্য লাইন অফ কোয়েশ্চেনিং, মানে এরকম একটা স্কিট করেছিলাম ইয়ার্স এগো। সো এইভাবেই আমরা ভিকটিমকে, উই কন্টিনিউ টু ভিক্টিমাইজ হার থ্রু দ্য কোর্ট সিস্টেম, থ্রু দ্য পুলিশ, থ্রু দ্য প্রসিকিউশন অ্যান্ড সোশ্যালি। এবং একজন যখন দুঃস্বপ্ন দেখে আমি বিচার করব, তার উপরে আবার হুমকি দেওয়া হয়। তো আমি লাস্ট একটা উদাহরণ দেবো, যেহেতু আমি কলকাতায় আছি। আমাদের বাংলাদেশের একজন নারী আপনাদেরই এখানে হাওড়ায় এসছিল আজমি শরীফ যাবে বলে, তো ট্রেনও মিস করে গেছে। রিপোর্টেড কেস, তাই না? চন্দ্রিমার কেসটা, এক্স্যাক্টলি আমি চন্দ্রিমার কথাই বলছি। সো হাওড়াতে সে অবস্থান করছিল। সো তখন তার ট্রেন বোধহয় খুব ভোরবেলা, সো সে রাত্রেবেলা হাওড়াতেই যেই চন্দ্রিমা একটা আশ্রয়কেন্দ্র ছিল সেখানে সে ছিল। তো শি ওয়াজ মলেস্টেড অ্যান্ড রেপড। সো তখন তার সাথে এগিয়ে আসেন আপনাদের কিছু এনজিও ওয়ার্কার্সরা, এবং একটা তার পক্ষে পিআইএল করা হয় এবং ক্ষতিপূরণ চাওয়া হয় রেল অথরিটির কাছে। রেল অথরিটি বলছে, ভায়াস, আমরা তো এটা কিছু এগুলো করি নাই, আমরা কেন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে? অ্যান্ড আই এম ভেরি অনার্ড অ্যান্ড হ্যাপি টু সে, আমি সাইটও করেছি আমাদের দেশে কয়েকটা কোর্টে, বলেছে যে না, ইট ইজ আ ভাইকারিয়াস লায়াবিলিটি, ইউর আ পাবলিক অথরিটি ডিসচার্জিং পাবলিক ফাংশন।
এবং ইউ শুড হ্যাভ এনশিওর্ড যে এখানে একটা সেফ জায়গা ছিল। কনসিকুয়েন্টলি ও বোধহয় তখন আপনার 45 লাখ বা এরকম 20 লাখ 10 লাখ, আমাদের দেশে তখন 20 লাখের মতো একটা সে টাকার অঙ্ক পেয়েছিল। সো সেটা দিয়ে আমি এটা যেটা রিপোর্টেড না সেটা বলছি, ও তার নিজের এলাকায় গিয়ে সে ইলেকশন করেছে ওই টাকা দিয়ে। She has now become a public figure and she's a leader in her community. So যে জায়গাটা আমি আসতে চাচ্ছি, same girl, চন্দ্রিমা, Not Chandrima is not the name of the girl. Chandrima, I think, name of the organization. চন্দ্রিমার কেসে কথা বলছি, হ্যাঁ। That's right. So এটা যেটা বলতে চাচ্ছি, let's empower the victim. একে সেফ কাস্টাডিতে নেওয়ার বিষয় না, একে এবং সেফ কাস্টাডি আমাদের দেশে অনেক কেস আছে, সেফ কাস্টাডি নিয়ে যারা রক্ষক তারাই ভক্ষক হয়ে যাচ্ছে, এবং ইউ আর কার্টেলিং আ পারসনস লিবার্টি হু ইজ নট অ্যান অ্যালেজড অফেন্ডার। ইন দ্য নেম অফ আ সেফটি, how do we curtail the liberty of a citizen who has not been alleged to have committed any crime? In the name of her safety, it's perverse. But এটা হচ্ছে আমাদের patriarchyর attitude, and that spills over into the court system sometimes. So যখনই আমরা empower করছি, you know, she is coming out of it. এবং একইভাবে এখানে victim-এর চরিত্র প্রাসঙ্গিক না, অপরাধীর চরিত্র কি? We need to name and shame. Public naming and shaming, that acts as a আপনার in a prevention more than anything else. করুণা না, এখানে আপনার এখানে ওভার প্রোটেক্টিভনেস না, let her be empowered. So আমি অনেক কথা বলে ফেললাম, সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। So I invite যদি সময় থাকে any questions, and I'm here. আমি তো ইন্টারাকশনের কথা বলেই শুরু করেছিলাম। অনেক ধন্যবাদ।